معاذ اللہ, اللہ پاک کو ظالم کہا نا یہاں. اللہ پاک تو ظالم نہیں ہے, رحیم و کریم ہے. مرنا تو سب کو ہے, کوئی بھی نہیں بچے گا. اس کا اعلان قرآن کریم میں موجود ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کا سب کے ٹائم فکس ہے دنیا سے جانے کے, ہمیں نہیں پتا, اللہ کو تو پتا ہے سب. جس کا ٹائم پورا ہوگا تو وہ دنیا سے چل بسے گا. تو یوں مطلب صبر کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے. صبر کریں گے تو صبر کرنے والوں کو تو بڑا اجر ملتا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو, اللہ کی حمایت, اللہ کی مدد, اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہو, وہ تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہے نا. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ابھی آپ کے ساتھ کوئی تھانے کا ایس ایچ او ہو, ہے نا, زمین پر پاؤں نہیں پڑیں گے. ایس ایچ او میرے ساتھ ہے, میری دوستی ہے, اس سے سنبھل کے بات کرنا میرے سے. ایک دنیاوی مطلب جو مطلب کوئی افسر ہو, اس سے اگر اپنے تعلقات ہیں تو بندہ بولے گا یار پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے, محاورہ ہے, اتنا پھول ہے. اور وہ مطلب اللہ جس کے ساتھ ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے. لیکن ذہن اس طرف نہیں ہے. اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے تو صبر اصل جنت کا خزانہ ہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جنت میں بے حساب ان کا داخلہ ہوگا. اور ہو صبر کرنے والا. ہمارے یہاں صبر کس طرح کرتے ہیں کہ کوئی بولے نا صبر کرو تو بولے ہاں بس صبر ہی کیا ہوا ہے, حالانکہ یہ صبر نہیں کیا ہوتا, جھوٹ بول رہے ہوتے. بہت سارے ہو واویلا مچا چکے ہوتے ہیں, آواز بیٹھ گئی تو اب بولتے ہیں میں نے صبر کیا ہوا ہے. رو رو کے ہنجواندہ کال پہ گیا تو بولے گا اب صبر کیا ہوا ہے. ایسے نہیں, آنسو ختم ہو گئے تو صبر نہیں ہوتا. تو اس لیے مطلب صبر اول صدمے میں, حدیث پاک میں بڑی پیاری بات کی, صبر اول وقت صدمے میں ہوتا ہے, اول صدمے پہ ہوتا ہے کہ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے, پھر تو آدمی کو آٹومیٹک صبر آ جاتا ہے. وہ گجراتی کہاوت ہے دکھنو او سڑ دہاڑا, یعنی جو دکھ ہوتا ہے اس کا علاج, اس کی دوا ایام یعنی دن. تو جو دن گزرتے آٹومیٹک صبر آ جاتا ہے. جس گھر میں آج یہ شور مچا ہوا ہے, رونا دھونا پڑا ہوا بھائی, ہے نا, تو کل اسی گھر میں شادیاں بھی ہونی ہیں, اور جو کچھ ہوتا ہے پھر سب ہوتا ہے. ابھی رونا نہیں رک رہا, کل ہنسی نہیں رکے گی خوشی کے مارے. تو یہ تو آنا جانا رہتا ہے. تو اسے شروع میں صبر کر لے بندہ, اللہ نصیب کرے. تو یہ گھرانہ واقعی بہت بیچارے آزمائش میں ہوں گے. اتنا پھول جیسا جوان یوں دیکھتے ہی دیکھتے چلا گیا. تو صبر کریں کہ جتنا صبر کرنا مشکل ہو اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. جتنا جو عمل دشوار ہوتا ہے اتنا صبر اتنا اجر بھی زیادہ ملتا ہے. ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو, عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو ماشاءاللہ عیسیٰ ثواب کے لیے 2-3 بسیں بھر کے یہ 3 دن کے قافلے میں, جی جی ماشاء یہ اللہ, تو ایک آئیڈیل بہت اچھا. ان کا تو اقدام ہے. اب کب نکلیں گے یہ آپ نے نہیں بتایا. یہ 25 26 27 مئی. اللہ کرے یہ اپنے کہے پر قائم رہیں. نہیں ماشاءاللہ, یہ ان کے ساتھ ذمہ داران بھی ہمارے تھے اس ٹائم, اور باقاعدہ محلے کے بھی کافی لوگ جمع تھے. تو 26 27 28 مئی یہ ان کی تاریخ طے ہوئی ہے. تو مجھے خوشخبری دینا کہ جی بس, بھئی ایسے لوگ بھی پڑھیں جو اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں. آج بھی یہ یہاں پر وہاں سے باقاعدہ قافلہ لے کر آئے ہیں, لیکن وہ یہاں پر آئے ہوئے جی آج فیضان مدینہ. کتنے دن ہوئے وفات کو؟ یہ میرا خیال ہے رمضان کے اینڈ میں ہی. رمضان شریف میں. جی جی جی, ہے بڑا المیہ. اب یہ کہ چوریاں ڈکیتیاں موبائل فون, تو ان کا یہ مارنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے اڑی کی. اب ہمارے پاس ایک حارث ہوتے تھے
मोहम्मद शकील मरहूम, बड़े टनाटन अत्तारी और माशाअल्लाह बड़े वो जीदार थे। तो ये बैठे हुए थे अपने घर के बाहर, तो अब खुद पुलिस वाला, अब आ गए इसके पास डाकू, मोबाइल दे दे। अब ये कहाँ दे उसको मोबाइल, तो बस कोई आनाकानी हुई तो फायर करके चले गए, बेचारा वो शहीद हो गया शकील, अल्लाह गनी की रहमत करे, अल्लाह बेहिसाब बख्शे बेचारे को। यूं मार देते ये लोग। तो स्कूटर में अगर वो छीने ना, जैसे कोई चीज छीने, तो वो ना जान है तो जान है, आदमी शराफत से उतर कर इनके हवाले कर दे, समझ में ये आता है। वरना ये मार के भाग जाते हैं। अब कितना इंसाफ है, कितने पकड़े जाते हैं, कितनों को कितनी सजा मिलती है, इसमें तबसरे की हाजत नहीं है। अगर सख्तियां, कानून सबके बने हुए हैं, कानून पर अमल हो तो किसी के मजाले, किसी का तिनका भी छीन कर दिखा दे, लेकिन बस हमारे नसीब ये कि इसलिए वो एहतियात इसी में कि वो जेब खाली कर दो, जेब खाली कर दिया। इनको कुछ बोले भी नहीं, इतने खरदिमाग और क्रेक होते हैं बाज डाकू जो होते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि एक घर में डकैती डाली इन्होंने, डाकुओं ने, वो टपके आ गए अंदर। तो विलास जो होते हैं इनमें एहतियात इतनी होती नहीं है, ये 4 दीवारी बाउंड्री वाल होती है, लेकिन उस पर चढ़कर कूदना इतना मुश्किल नहीं होता, वो कूद जाते हैं। फिर वो दरवाजे बाजू का इतने मजबूत हो ना हो, खुले हो बंद हो, तो वो घुस जाते हैं, फिर वो जो करना है तो कर लेते हैं। तो एक जगह डकैती करके, ये किसी ने बताया कि वो डकैती करके ये निकले बाहर डाकू, तो एक आदमी था, मतलब अधेड़ उम्र का था गालिबन। तो अब ये फिर वो ऊपर चढ़ने लगे, तो उसने बेचारे ने कहा कि ये मैं दरवाजा खोल देता हूं, अब ये तकलीफ नहीं, यहां से निकल जाए। अब वो डाकू को गुस्सा आ गया, होते ही कह रहे पागल तो होते हैं, शरीफ आदमी को डकैतियां थोड़ी करता है। तो ये इसने मतलब ये नहीं कि उसको चप करके वो कुंदा मारा उसका हथियार का, अपने उस गरीब को जख्मी करके डाल दिया। फिर अपने तौर पे इनको बस वो ये समझते कि कोई हमारा पकड़ने वाला नहीं है, ऐसी पकड़ जीते जी भी आती है। और ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना जालिम, ये आमतौर पर जवानियों में मारे जाते हैं, और मरते भी कुत्ते की मौत है, मतलब बहुत बुरी मौतें होती हैं इनकी, लेकिन इबरत नहीं होती इनको। वरना ये कि चलो अगर बच भी गए फिर भी मौत आनी है, कब्र में क्या होगा, फिर क़यामत में क्या होगा, इतना इनको एहसास नहीं होता। सबको तौबा करनी चाहिए जुल्म से, डकैतियों से, और जिन जिन का माल छीना उनको देना है, इनको जो तकलीफें पहुंचाई माफिया भी मांगनी है, ये सब मतलब हिसाब किताब करना है। मैं समझता हूँ कि इसमें दुश्वारियां हैं, तो क़यामत की दुश्वारी जैसी दुश्वारी नहीं है, कब्र की दुश्वारी जैसी दुश्वारी नहीं है, ये करने में दुश्वारियां, पुलिस भी नहीं छोड़ेगी, इसकी भी फाइल बनी होती है ना। अब इसका बत्ता रुकेगा तो इसको हाथ डाल देगी। कई ऐसे सब नहीं होते ऐसे पुलिस वाले, लेकिन मैं जो कहता हूँ भी लोग समझते हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा होता है। तो इस तरह मतलब वो पूरी फाइल उसकी बनी हुई होती है, हमको दे, और देने के लिए उसको लूटमार करनी है ताकि ये इनको दें, कुत्तों के मुंह में हड्डियां ठोके, तो वो फिर हड्डियां बंद हो गई तो फिर ये आ जा। ये सब इम्कानात मौजूद है, लेकिन आखिरत बचाने के लिए करना तो पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है। अल्लाह पाक अक्ल सलीम दे, हिदायत दे। और कई ऐसे डाकू होते हैं कि जो मतलब राह रास्त पर आ जाते हैं, ये काम छोड़ देते हैं। फुजैल बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर वलीउल्लाह हुए, पहले ये भी डकैतियां करते थे, और ऐसे जबरदस्त थे ये डाकू कि बच्चों को माए डराने के लिए बोलते थे ए फुसैल आ जाएगा, तो बच्चे सहम जाते थे, ऐसे थे ये सरदार थे। अल्लाह ने हिदायत दी। वो आयत करीमा किसी से सुनी इन्होंने, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल लरस जाए, दिक्कत उन पर तारी हो जाए। इस तरह इसका मफहूम बनता है इस आयत मुबारक। ये कोई कारी आयत पढ़ रहा था और बस इनके दिल पर दिक्कत तारी हो गई कि मैं कहाँ खड़ा हूं,